Now, types of redox reactions. Now we are going to discuss about types of redox reactions. Types of redox reactions. First one, combination reactions. First one, combination reactions. Second one, decomposition reactions. Third one, displacement reactions. இதில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து metal displacement, reactions, non-metal displacement reactions. Displacement reaction are classified into two types: metal displacement reaction, non-metal displacement reactions. Okay, combination reactions, type of redox reaction, combination reactions, decomposition reactions, displacement reaction are classified into metal displacement and non-metal displacement. Fourth one வந்து disproportion reactions. Another disproportionation reactions, I mean auto redox reaction. So disproportionation reactions or auto redox reaction. Last one, fifth one, competitive reactions. Competitive electron transfer reactions. அப்போ 4 டைப்ஸாக இருக்குது. ஓகே, 5 டைப்ஸாக இருக்குது. என்னென்னா டைப்ஸ் ஆஃப் redox reaction, combination, decomposition, displacement reaction. Displacement two types: metal displacement, non-displacement reaction. Disproportionate reactions or auto redox reactions. Competitive electron transfer reactions. Another 5 types are. Okay, first one, combination reactions. First one, what is my redox reactions? The redox reaction as well oxidation as well as reduction reaction. ரெண்டும் சேர்ந்து நடக்கூடியது. As well as reduction reaction takes place in simultaneously. Oxidation and reduction simultaneously in same reaction is called redox reactions. Oxidation or reduction same reaction நடந்துச்சுன்னா அது பேர் redox reaction. Oxidation as well as reduction reaction takes place same reactions, that is redox reaction. So combination reaction, decomposition, displacement reaction, அதுலேயே disproportionate reactions, அடுத்தது competitive electron transfer reactions. Okay, the first one, combination reactions. Combination reaction அப்படிங்கிறது it is a redox reaction in which two substance combined. Two substance, for example carbon and oxygen combine ஆனா CO, it is a single substance form a single compound form ஆகுது. That is combination. ரெண்டும் combine ஆகணும். Two or more substance combine to form a single substance, single compound. This C-ங்கிறது எலிமெண்ட், ஓட்டுங்கிறது எலிமெண்ட். ஓகே, அதாவது 2 more substance combined, this is compound, ஒரு single compound form ஆகுது. So 2 or more substance combined to form a single compound, that is combination reaction. Okay, that is a redox reaction. Why redox reaction? The oxidation number of carbon 0. Oxidation number of carbon 0 because of element formula இருக்குது. So here oxidation number of carbon, here carbon x, oxygen வந்து -2, so -4 equal to 0, x equal to +4. here carbon oxidation number வந்து என்னது 4. so 0ல இருந்து 4க்கு மாறிடுச்சு, 0ல இருந்து 4க்கு. so oxidation number increase ஆயிருக்கு, that is oxidation.
is oxidation நடந்திருக்கு. Why oxidation? CO2 மாதிரி oxidation. Why oxidation? The oxidation number increases from 0 to 4. That is oxidation reactions. இதோட oxidation number oxidation number 0. Why 0? Because of element. O2ங்கிறது element. ஓகே, மாலிகுல் இருக்குது, சிங்கிள் ஆட்டம்ஸாக இருக்குது. ஸோ அதில் எலிமெண்ட்டு காம்பவுண்ட் இருக்கும்போது ஆக்சிடேஷன் நம்பர் -2. புரியுதா? இப்போ 0. ஸோ இங்கே ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்னன்னு கேட்டால் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்னது? அப்படியே -2. ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து -2. ஆக்சிடேஷன் நம்பர் -2. இப்போ 0லேருந்து -2 என்ன செய்யுது? டிகிரீஸ் ஆயிருக்கு. 0 -1 0 டிகிரீஸ் ஆகுது. தட் இஸ் ரிடக்ஷன். ரிடக்ஷன் ரிடக்ஷன் ஆயிருக்கு. ஸோ ஆக்சிடேஷன் நடந்திருக்குது, ரிடக்ஷன் நடந்திருக்குது. ஸோ தட் இஸ் ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன். So what is combination reaction? Redox reaction in which two or more substances combine to form a single substance. That is definition. What is mean CO2? That is redox reaction. C plus O2 gives CO2. CO oxidation number 0 தான், oxygen oxidation number 0 தான். பட் CO2ல CO oxidation number என்னது? +4 இருக்கு. அப்போ 0லேருந்து +4 மாதிரி இருக்கு. இங்கே இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்டும் அதே எலிமெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணணும். லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்டும் அதை ரைட் சைடில் இருக்கிற ப்ராடக்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும். இங்கே வந்து 0 இருக்குது, இங்கே தான் +4. ஆக்சிஜன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் -2. ஸோ அப்போ ஆக்சிஜன் மைனஸாக 2 ஆக்சிஜன் இருக்குது. ஸோ -4. இது எக்ஸ்னு வச்சுட்டு இது எக்ஸ்னு வச்சிங்கன்னா x -4 ஈக்குவல் டு 0. ஸோ மாலிகுல் ஈக்குவல் டு 0 மொத்தது. ஸோ x ஈக்குவல் டு +4. ஸோ கார்பனோடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மட்டும் +4. அப்போ இங்கே 0வாக இருந்தது. ஸோ +4 மாறுது. இப்போ 0 1 2 3 4 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இன்க்ரீசஸ் இன் தி ரியாக்ஷன் இஸ் கால்டு ஆக்சிடேஷன் அர்த்தம். ஸோ இங்கே 0 எலிமெண்டோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் 0, ஆக்சிஜனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் 0. ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆக்சிஜனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் -2. ஓகே, அப்போ 0லேருந்து -2க்கு டிகிரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ oxidation number 0 to -2, that is decreases, that is reduction reaction. The oxidation number 0 to +4 க்கு increase ஆயிருக்கு. So oxidation number increases. The oxidation number increases is called oxidation. The oxidation number decreases is called reduction. So that is called that is another redox reaction. Say redox reaction. What is mean combination reactions? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் செகண்ட், இது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து டீகம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் பார்க்க போகிறோம். டீகம்போசிஷன் ரியாக்ஷன், the decomposition reactions. The decomposition reaction means that the redox reaction, அதே redox reaction போடுறது. redox reaction in which a compounds breaks into two or more compound is called a decomposition reaction. KClO3, potassium chloride. That is the name of the chloride. The compound potassium chloride. Okay, இதை டீகம்போஸ் ஆகிட்டு ஹீட் பண்ணோம். ஹீட்டிங் சால்வ் பண்ணோம். என்னது ஒரு காம்பவுண்டு KCl + O2 ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ் பண்ணுங்க. இங்கே 3 போடு, இங்கே 2 போடு, இங்கே ஒரு 2 போடு. ஓகே, பொட்டாசியம் குளோரைடுங்கிற A காம்பவுண்ட் breaks down into two or more components. ஒரு காம்பவுண்ட் பிரேக்கப் ஆகி 2 or more compounds ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் அந்த காம்பவுண்ட் பேர் என்னது? ரெடாக்ஸ், டீகம்போசிஷன் ரியாக்ஷன். ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன், இது ஒரு ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் இன் விச் A compound, single compound breaks down into 2 or more components. That reaction is called a decomposition reaction. Okay, this reaction is opposite of combination reactions. It is a opposite of combination reaction. இது இப்போ ரெண்டு சேர்ந்து ஒன்று ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. இப்போ ஒன்று வந்து 2 or more பிரேக்கப் ஆகுது. இதோட ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன். இது ரெண்டு கம்பைன் ஆகுது, காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன். டீகம்போஷனுங்கிறது த ரிவர்ஸ் ஆப்போசிட் ஆஃப் தி காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன். ஆப்போசிட் ஆஃப் தி காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன். ஸோ அப்போ ஒரு ரியாக்டன்ட் தான் இருக்கணும். ஆனால் ப்ராடக்ட் செவரல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகலாம். ஆனால் இங்கே செவரல் ரியாக்டன்ஸ் ஒன் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகணும். தட் இஸ் லெஃப்ட் சைடில் உள்ளது ரியாக்டன், ரைட் சைடில் உள்ளது ப்ராடக்ட். ஒன்லி ஒன் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகணும். ஆனால் இங்கே ஒன் ரியாக்டர்லேருந்து செவரல் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆனால் அது டீகம்போஷன் ரியாக்ஷன். ஒய் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன், இட் இஸ் கால்டு ஒய் ரிடாக்ஷன் ரியாக்ஷன். கே இப்போ வந்து சிஎலோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் பாருங்க. இது கேக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கன்ஃபார்மாக தெரியும். கன்ஃபார்மாக இது அல்கல் மெட்டல்ஸ் கன்ஃபார்மாக +1 தான். அல்கலி மெட்டல்னு சொல்லக்கூடிய சோடியம், பொட்டாசியம், ருபீடியம், சீசியம் கன்ஃபார்மானது அல்கலி மெட்டல். நம்ம ரூல் படி அஸ்பர் ரூல் படி +1 தான். நம்ம பிரச்சனையே கிடையாது. ஸோ இங்கேயும் +1 தான், இங்கேயும் +1 தான். சேஞ்ச் ஆக போகக்கூடிய அதை வச்சு நம்ம ஆக்சிடேஷனோ இல்லை ரிடக்ஷனோ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஆக்சிடேஷன் மீனிங் தட் ஆக்சிடேஷன் மீன்னா ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஃப்ரம் ரியாக்டன் டு ப்ராடக்ட் சைடு. ஓகே, சேம் எலிமெண்ட்டாக இருக்கணும். அதே ரிடக்ஷன் மீன்ஸ் சைட் அதே சேம் எலிமெண்ட்ல ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து டிகிரீஸ் ஆகணும். தட் இஸ் ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன். ஸோ கே நோ ப்ராப்ளம் கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இது. +1 ஹியர் ஆல்சோ +1. ஓகே, ஸோ இப்போ சிஎலுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். சிஎலுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது?
கேங்கிறது ஆக்சிடேஷன் நம்பர் 1, சிஎலுக்கு எக்ஸு, ஆக்சிஜனுக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆல்வேஸ் -2, ஸோ -6, டோட்டலாக ஆட் பண்ணால் 0 வரணும். இது மூணையும் ஆட் பண்ணால் 0 வரணும். கே இது மூணையும் ஆட் பண்ணால் ஈக்குவல் டு 0 வரணும், தான் மாலிகுல். அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்னது? எக்ஸ் -5 ஈக்குவல் டு 0, எக்ஸ் ஈக்குவல் டு +5, 1 - 6 -5, ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு +5, தட் இஸ் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் என்னது? சிஎல். ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் சிஎல், ஸோ +5 போட்டு. ஓகே, ஆக்சிடேஷன் நம்பர் சிஎல் வந்து என்னது? +5. புரிஞ்சுதா? ஸோ அதே சிஎல் இங்கே பார்க்கணும். அதே எலிமெண்ட்டுக்கு 5னா இங்கே என்னது? ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்னது? இதோட +1, அப்போ இங்கே -1, இதோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் -1. வாட் ஹேப்பன்? +5லிருந்து -1க்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு, ஸோ குறைஞ்சிருக்கு. ஸோ என்னது? +5லிருந்து to -1க்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இஸ் கால்டு ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன். தட் இஸ் இப்போ சிஎல் இங்கேருந்து இங்கே வருது என்னது? ரிடக்ஷன் வந்திருக்கு. இது பேர் என்னது? ரிடக்ஷன். That is reduction. What is the reduction? Oxidation number degree. Oxidation number of Cl +5 decreases to the Cl minus. Decrease ஆகும். That reaction is called reduction. ஸோ Cl முடிஞ்சாச்சு. இப்போ K ஆல்ரெடி பார்த்தா ரெண்டுமே சேமாக தான் இருக்கணும், வேறு வழியே கிடையாது. அல்கலி மெட்டலாகவே +2 தான் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் சேஞ்ச் ஆகாது. பட் ஆக்சிஜனோட இங்கே ஆக்சிடேஷன் நம்பர்லேருந்து இங்கே ஆக்சிஜன் பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ இங்கே ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்னது? ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து -2. ஆக்சிடேஷன் நம்பர் -2 ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். 3 இருக்கிறதால 6 மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம். ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஹியர் -2. ஹியர் O2, தட் இஸ் O2 அப்படிங்கிறது எலிமெண்ட். ஸோ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் 0. ஸோ -2 -1 0. ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. -2லிருந்து இந்த 0க்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்னது? இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ அப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகுனா அந்த ப்ராசஸ் பேர் என்னது? ஆக்சிடேஷன். ஆக்சிடேஷன் நம்பர் சேஞ்சஸ். Yeah, from -2 to 0. That reaction is called இங்கே reduction நடந்திருக்கு. இங்கே ஆக்சிடேஷன் நடந்திருக்குது. இங்கே இது KClO3 O2 ஆக்சிடேஷன் ஆயிருக்கு. KClO3 KCl ரிடக்ஷன் ஆயிருக்குது. ஸோ simultaneously oxidation reduction takes place in same reaction. That reaction is called redox reaction. ஸோ அதான் decomposition redox reaction. decomposition நடந்திருக்கக்கூடிய reactions. ஸோ கேக்கும் எப்போவுமே அல்கல் மெட்டல்னாவே +1 தான். ஆக்சிஜன் வந்து சம்டைமில் எலிமெண்டாக இருக்கும்போது 0வாக இருக்கும். ஓகே, அதுமாரி கம்பைனாக இருக்கும்போது -2 இருக்கும். ஒரு சில இடத்துல -1 ஆக்ட் பண்ணும், ஒரு இதில் 1/2 ஆக்ட் பண்ணும். ஸோ புரிஞ்சுதா? அதாவது டீகம்போசிஷன் மீன்ஸ் அட் ரிவர்ஸ் ஆஃப் காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன். ஒன் ரியாக்டன்ட் தான் இருக்கணும். ஒன் காம்பவுண்ட் வந்து ஒன் காம்பவுண்ட் 2 moles இருக்குது. பொட்டாசியம் குளோரைட்டுங்கிற காம்பவுண்ட் டிசோசியேட் ஆகிட்டு KCl அது பிரேக்கப் ஆகிட்டு KCl ஓட்டுங்கிற டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. தட் இஸ் அ டீகம்போஸ் ரியாக்ஷன். அதே ஒரு 2 or more ரியாக்டன் கம்பைனி 1 ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆனால் அது காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து மெட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன்ஸ். தேர்ட் ஒன் வந்து மெட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன்ஸ். Metal displacement reaction. Metal displacement reaction அப்படிங்கிறது the redox reaction in which ions or atoms in compound displace the another atoms of elements. That is metal displacement reaction. அதே 2 types இருக்குது. என்னது? metal displacement and non metal direction. டைரக்டாக சொல்லலாம். ஓகே, அதாவது ஒரு MX அப்படிங்கிற ஒரு காம்பவுண்டு, இதில் இருக்க MX ஒரு காம்பவுண்டு, இதில் ஒரு எலிமெண்ட், ஒரு ஒய்ங்கிற ஒரு எலிமெண்ட் வந்து இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய இது ஒரு காம்பவுண்ட், இது ஒரு எலிமெண்ட், இது ஒரு எலிமெண்ட்ஸ். ஸோ இப்போ இங்கே கூட எக்ஸையோ இல்லை எம்ஐயோ டிஸ்பிளேஸ் பண்ணிச்சுன்னா அது மெட்டல் ஒரு ஆட்டம் வந்து ஸோ MY ஃபார்ம் ஆகுது எக்ஸ். ஸோ ரீப்ளேஸ் பண்ணும். இப்போ XY ரீப்ளேஸ் தி எக்ஸ். ஓகே, அந்த காம்பவுண்டில் அது ஒரு எலிமெண்ட் ரீப்ளேஸ். தட் இஸ் மெட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன். ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது. Y ரீப்ளேஸ் தி எக்ஸ். ஓகே, ஸோ MY to X வந்து ரீப்ளேஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இதில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் சொல்லக்கூடியது 2 types இருக்குது. அதாவது ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் இன் விச் an ion on atom in a compound is replaced by the compound is replaced by another atom of element. It is called displacement reaction. Atoms or ion in the compound are replaced by the another atom of element. The reaction is called displacement reaction. There are 2 types are metal displacement reactions. First one is metal displacement reactions. Okay, for example, zinc. Here
copper sulfate CuSO4, that is copper sulfate solution. Copper sulfate, that is metal. S na solid, AQ na aqueous solution, copper sulfate solution. புரியுதா? ஸோ காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் ஆக்சுவலி ப்ளூ கலராக இருக்கும். காப்பர் சல்ஃபேட்டுங்கிறது ப்ளூ கலராக இருக்கும். அதில் ஜிங்க் மெட்டலை டிப் பண்ணோம்னா ஸோ அப்போ ஆஃப்டர் தட் பார்த்தீங்கன்னா கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். ஸோ என்ன நடந்திருக்கும் பாருங்கள். இப்போ ஜிங்கை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஜிங்கிற மெட்டல் வந்து இந்த காப்பர் சல்ஃபேட் மீன்ஸ் தட் வாட் இஸ் மீனிங் தட் Cu2+ அண்ட் SO4 2-, தட் இஸ் அயன் ஃபார்மில் இருக்கும். சொல்யூஷனில் வந்து அயன் ஃபார்மில் தான் இருக்கும். இது எலிமெண்ட் மெட்டல் தனியாக தான் இண்டிவிஜுவலாக இருக்குது. ஸோ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கண்டிப்பாக 0 தான். ஸோ இங்கே காப்பர் சல்ஃபேட் மீன்ஸ் தட் காப்பர் 2+ ஆகும் SO4 2- அயன்ஸாக ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ இங்கே இப்போ என்ன செய்யணும்னா காப்பர் 2+க்கு வந்து வாட் இஸ் மீனிங் 2+, 2 electron deficient இருக்குன்னு அர்த்தம். 2 electron deficient இருக்கு. நீட் 2 electron. ஸோ ஜிங்க் ப்ரொடியூஸ் 2 electron. ஸோ இப்போ என்ன ஆயிரும்னா ஜிங்கா போட்டுட்டு அந்த ZnSO4 + காப்பர். ஜிங்க் டிஸ்பிளேஸ் தி காப்பர் இன் காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன். இப்போ இந்த காப்பர் எடுக்கிறதுக்கு ஜிங்க் வந்துடுது. ஸோ காப்பர் வந்து தனியாக ப்ரெசிபிடேட்டாக மாறிடுது. காப்பர் வந்து தனியாக ப்ரெசிபிடேட் ஆகிடுது. ஸோ ஓகே, இதான் ஜிங்க் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஜிங்க் வந்து ஜிங்கிற மெட்டல் வந்து இந்த சொல்யூஷன் கூடிய காப்பர் வந்து டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுது. தட் இஸ் மெட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஒன் மெட்டல் டிஸ்பிளேஸ் தி அனதர் மெட்டல் இன் தி காம்பவுண்ட் இன் தி சொல்யூஷன். இந்த காப்பர் சல்ஃபேட் ஆக்சுவலி ப்ளூ கலர் சொல்யூஷனாக இருக்கும். ஸோ இப்போ ஜிங்க் காப்பர் சல்ஃபேட்டில் வச்சோன்னே இங்கே இருக்கக்கூடிய காப்பர் வந்து போய் ஜிங்கில் போய் டெபாசிட் ஆயிருது. ஸோ இங்கே என்ன ஃபார்ம் ஆயிரும், ஜிங்க் சல்ஃபேட் ஃபார்ம் ஆயிரும். ஓகே, ஸோ அப்போ கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். என்ன கலர் ஆயிரும், ஒரு ப்ரௌன் கலராக சேஞ்ச் ஆயிருது. ப்ளூ கலராக இருந்தது என்ன செய்யுது, ஒரு ப்ரோனீஸ் கலராக மாறிடும். ஒரு ப்ரோனீஸ் கலராக ஆக்சுவலி ப்ளூ கலர் சொல்யூஷன் வந்து ப்ரௌன் கலராக மாறி. ஏன்னா இங்கே ஜிங்க் வந்துடும், காப்பர் போயிட்டு அங்கே போய் டெபாசிட் ஆயிருது ஜிங்க் இதில். ஓகே, வாட் இஸ் இஸ் ரியாக்ஷன்ஸ்? இது நம்ம என்ன செய்யணும், ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். தட் இஸ் மெட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். தட் இஸ் சொல்யூஷன் காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனில் ஜிங்கை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணும்போது, ஜிங்க் வைக்கும்போது ஜிங்க் மெட்டல் டிஸ்பிளேஸ் காப்பர் இன் தி காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன். ஓகே, ஜிங்கோட நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம்.